Good morning, all. Today, let us discuss about RegTech. It is nothing but registration technology. Regarding the subject, starting with the integration. Okay. So the problem is that I am not handling topic wise. Over topic I am in general what is first unit and what is second unit, what is third unit. In general cover பண்றேன். And then we are going for the seminars. And seminar மூலமா topic cover பண்றோம். And they are bringing their ideas. Likewise, 3-4 people are bringing their ideas. And finally we are working together and we are having a question and answer session. So question கேக்குற மாதிரியோ நீங்க ஆன்சர் சொல்ற மாதிரி நம்ம செஷன் வைக்கிறோம். And then when you are moving to the examination, இது வந்து ஈஸியா இருக்கிற ஃபீல் ஆகும். புரியுதா? This is the right in that aspect. Now in our subject we are moving to third unit yesterday. Okay, for the past 3-4 days we are focused on the history of financial innovation. Okay, so what is the history, what is financial innovation and what is the history we have discussed. Another I told one point is our subject name is FinTech. So almost finally we are in the updated session. That is what? We are in the final stage, 2025. We are in the 21st century. What is 21st century? FinTech. Yeah, FinTech. Get point or not? Okay. So barter system and then money bank and then internet game and then finally this century we are in FinTech. Okay. So this is the concept. So after knowing this history, so what is the next thing is that RegTech, REGTH, RegTech, okay, registration technology. This is the another aspect. It is nothing but it's a simple concept. The registration technology means in some organization or in some government requirements, so they have to do some registration purposes are there. It may be MSME registration or some board registration or some tax filing. These sort of things are many things are there in the organizations. So these things are coming under RegTech. It means nowadays the hot thing is what? AI, artificial intelligence. Through AI, what we are doing? Through technology, what we are implementing. Okay, so அதனால என்ன அப்படின்னா இத்தனை நாளா பாக்க சிஸ்டத்துல இருந்து ஒவ்வொரு ஸ்டேஜா வந்து ஃபைனல் நம்ம இப்போ எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கோம் 21st century வேற இந்த ஃபின்டெக்ல இருக்கோம். ஸோ ஃபின்டெக் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த டிரான்சாக்ஷன் பிட்வீன் ஒன் டு ஒன் மட்டும் ஃபின்டெக்ல பயன்படுத்துறது இல்லை, ஈவன் இன் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஆல்சோ. அதாவது ரெக்டெக்னு சொல்றாங்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் டெக்னாலஜி சொல்றாங்க. அது என்னன்னா யூசிங் நியூ டெக்னாலஜிஸ் லைக் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதெல்லாம் பயன்படுத்தி நம்மளுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ன பண்ணணும், இட் வில் பி அப்டேட்டட் திங்ஸ். ஸோ ஆன் டைமுக்கு வந்து ஆட்டோ அப்டேஷன் ஆகிறத கொண்டு வந்துருக்காங்க. ஸோ இதில் ஒரு கவர்மெண்ட் நீட் ஆகட்டும் ஒரு ஆர்கனைசேஷன் நீட் ஆகட்டும் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அதை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஒரு சிஸ்டத்தை கொண்டு வந்துருந்தா ரெக்டெக்னு சொல்கிறாங்க. வாட்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் ரெக்டெக்? Registration technology. It is not only for individual, when it is focusing on the organization and also it is focusing on government requirements. So our organization என்ன requirements in the government? Well, let us come from the beginning. என்ன requirements in the organization? ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன், என்ன மெயின் என்ன வேணும்? Investment. Registration. That is fine. Investment is in our hand. அந்த registration இருக்கு. Okay. So அந்த registration பண்ணதுல இருந்து லைசன்சிங் ப்ராசஸாக இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ், இது எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ என்னன்னா ஆன்லைனில் கொண்டு வந்துட்டாங்க. பர்டிகுலர் அட் திஸ் இந்த பர்டிகுலர் we are moving to AI, artificial intelligence. ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட்ல ஒரு வாத்தியாரோ ஸ்டூடெண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது. ஆல்மோஸ்ட் ஆல் தி ஃபீல்ட், அது ஒரு எந்த ஒரு ஃபீல்டான எல்லா ஃபீல்டுலையும் வந்து ஏஐன்னு ஒரு கான்செப்டை பயன்படுத்தி அவங்களோட ரிசோர்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரீட் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இப்போ கரண்ட் ட்ரெண்ட்ல வந்து இந்த ஃபின்டெக் கூட அடுத்த ஸ்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ. ஓகே, இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் ப்ளஸ் டூ நீங்கள் வந்திருந்தீங்க. ஓகே, ப்ளஸ் டூ வந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல இருந்தீங்க, அப்புறம் இப்போ செகண்ட் இயர் வந்துருந்தீங்க. இது ஒரு ஜென்ரேஷனை கொண்டு வரலாம். ஓகே, ஸோ ப்ளஸ் டூ வரும்போது வாட்ஸ்அப் டெக்னாலஜி என்ன தெரிஞ்சுட்டு இருந்தீங்க. செகண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன ட்ரெண்ட் நீங்க வந்துருக்கீங்க. செகண்ட் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு புது டெக்னாலஜி தெரிஞ்சுட்டா இல்லையா? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாருக்கும் நல்லா எப்போது புரிஞ்சுது? ரைட் ஃப்ரம் யுவர் ப்ளஸ் டூ தெரியுமா? டிஃபரெண்ட். ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஃபுல்லாக தெரிஞ்சா, செகண்ட் செமிஸ்டர் தெரிஞ்சா. ஆனால் தேர்ட் செமிஸ்டர் வர என்னாச்சு? இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ங்கிறது வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிஃபரெண்ட் ரைட் இன் த சென்ஸ். அதாவது எஸ்என்எஸ்ல படிக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து
ஏஐ பயன்படுத்த இருக்கவே மாட்டாங்க. நாட் ஒன்லி எஸ்எஸ் த்ரூஅவுட் தி குளோப். யார போனாலும் ஏஐ. புரியுதா? அப்ப இது என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பர்பஸ் ஆகட்டும், ஓகே, இல்ல ஏதோ ஃபீல்ட் ஆகட்டும், கவர்மெண்ட் சைட் எதுவாக இருந்தாலும் வந்து அங்க வந்து ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து பேர் தான் ரெக்டெக்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் தட்? REG, டிவிசி ரெக்டெக்னு சொல்றாங்க.